राग मारू महला पहला असपरियां बेख बोहे था लागे दिया समुंदर मंजार। ए पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी है। आप सब दुनिया वल नजर मार के दुनिया दी हालत बयान करते हैं कि किस तरह असी दुनिया दे जीव उस परमात्मा नू भुल के दिन रात पुण्य और पाप करन लगे हुए हाँ, जिस दा नतीजा भुगतण वास्ते सानू सारियां नू इस 84 दे बंधनां विच फसना पैंदा है। आप उपदेश करते हैं कि ये दुनिया एक बड़ा जबरदस्त भारी संसार समुंदर है और उस समुंदर दे अंदर साडी मन रूपी किश्ती बही जाती है। उस किश्ती दे अंदर असी किस चीज का बोझा लदया होया है? पुन्ना और पापां दा बोझा लदया होया है। मन दे ताबे हो के जो हर रोज पुण्य और पाप करते हाँ, इन्हां दा हिसाब किताब देण वास्ते नतीजा भुगतण वास्ते सानू सारियां नू बार बार इस 84 दे जेल खाने अंदर आउणा पैंदा है। ना पुण्य सानू देह दी कैद तो छुड़ाउंदे हन, ना पाप सानू देह दी कैद तो छुड़ाउंदे हन। अगर पुण्य दान भी करते हाँ, की नतीजा हुंदा है? सेठ शाहूकार बन के आ जाते हाँ, राजे महाराजे बन के आ जाते हाँ, कौमां मसबां मुल्कां दी हुकूमत हासिल करके आ जाते हाँ। लोहे दियां बेड़ियां उतर जांदियां हन, सोने दियां जंजीरां चढ़ जांदियां हन। सी क्लास तो छुटकारा हो जाएगा, ए क्लास मिल जाती है। पवा ए मिले पवा सी मिले, जितना चिर जेल खाने के अंदर कैदी हाँ, सारे कैदी ही कहलाए जाते हाँ। और अगर पाप करते हाँ फिर तो साडे वास्ते नरक और 84 तैयार ही होंदी है। क्या असी सब दुनिया दे जीव, क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, सब इत्थे आपो अपने कर्मां दा हिसाब किताब दे रहे हाँ। सो गुरु साहब प्यार दे नाल सानू समझाउंदे हन कि जितना चिर साडी रूह वापस जाके उस परमात्मा दे नाल मिलाप नहीं करदी, इसदा इस पुन्ना और पापां दी नगरी तो कदे भी छुटकारा नहीं हुंदा। असी मन दे ताबे होके दिन रात कर्म करन लगे हुए हाँ। मन इंद्रियां दे भोगां दा आशिक है, विषयां मकारां शराबां कबाबां दियां लज़्ज़तां दा आशिक है। सो जो जो मन कर्म करदा है उस दा नतीजा नाल नाल साडी रूह नू भी भुगतना पैंदा है। जितना चिर साडी रूह इस मन दा साथ नहीं छड़दी, ना इसनू अपने असल दा पता लगदा है, ना ये वापस जाके असल दे मिलन दे काबिल बनदी है। देख बोहे था लागे दिया समुंदर मंजार। कंधी देश नाया बई नायोर वार ना पार। और वो संसार समुंदर भी कैसा है जिसदे ना उरले किनारे दा पता लगता है, ना परले किनारे दा पता है, ना चौड़ाई दा पता है, ना लंबाई दा पता है, ना गहराई दा पता है। कोई नहीं कह सकता ये दुनिया कदों बनी है, कितने परले महापरले आईयां, कदों इसने खत्म होना है। ये जरूर पता है कि जदों दी भी ये दुनिया बनी है, असी उस परमात्मा दे कोलों विछड़ के इस 84 दे जेल खाने विच फसे हुए हाँ। हले साडा वापस जाके उस मालिक दे नाल मिलाप नहीं होया। जे असी मालिक नू मिले हुंदे अज असी दुखी दुनिया विच हाजिर क्यों हुंदे? असी इसे वास्ते इत्थे बिलकदे फिरदे हाँ कि उस परमात्मा तो विछड़े हुए हाँ। कंधी देश नाया बई नायोर वार न पार। वंजी हाथ न खेवतू जल सागर असराल। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਪੂ ਜਾਂ ਬਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਪੂ ਔਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਪੂ ਜਾਂ ਬਾਂਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਪੀਰ ਖਸਮ ਖਸਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੌਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਬੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੀਰ ਖਸਮ ਖਸਾਈ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਔਰ ਤਦਬੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਲ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਡ੍ਰੈਡਫੁਲ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਂ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵੰਜੀ ਹਾਥ ਨਾ ਖੇਵਤੂ ਜਲ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ ਬਾਬਾ ਜਗ ਫਾਥਾ ਮਹਾਜਾਲ। ਆਪ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਾਧਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਜਗ ਫਾਥਾ ਮਹਾਜਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। ਬਾਬਰ ਵੈਸ਼ ਕੋ ਉਸਕੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਸਤ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਨ ਔਰ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜਗ ਫਾਥਾ ਮਹਾਜਾਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਭਰੇ। ਅਗਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 84 ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਕਿਆ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੌਮਾਂ, ਮਸਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं रोज अर्ज करदा हाँ कि साडे सारिया मजहबां दे रिचुअल, सैरेमनी, रस्मों रिवाज शायद आपो अपने हैं, लेकिन जिहड़ी असलीयत है, रूहानियत है, हकीकत है, एसेंस ऑफ ट्रुथ है, स्पिरिचुअलिटी है, वो हर एक मजहब दी तह दे अंदर इको ही चीज है। असी दुनिया दे जीव इन्हां रस्मां रिवाजां नाल उलझे बैठे हाँ, उस हकीकत नूं ढूंढण दी कोशिश नहीं करते, असलीयत दे नाल अपने ख्याल नूं जोड़न दी कोशिश नहीं करते। मुसलमान उस स्पिरिचुअलिटी नूं कलमा, इस्मे आज़म, बांगे आसमानी या नदाए सुल्तानी या कलामे इलाही या सुल्तानुल उसकार कह के समझा दिंदे हन। इसे तरह क्राइस्ट ने उसनूं वर्ड या लोगास कह के बयान कर दिता है। हिंदू महात्मा उसनूं राम नाम, राम धुन या निर्मल बाणी या निर्मल नाद, दिब धुनी होर कई लफ्जां नाल पुकारदे हन। गुरु नानक साहब उसे चीज नूं गुर की बाणी, तुर की बाणी, सच्ची बाणी, अमर शब्द, नाम, हुक्म कह के याद कर लेंदे हन। साडा लफ्जां नाल कोई बहस मबासा नहीं है। तुसी किसे लफ्ज दे नाल उस ताकत नूं याद करो, लेकिन सवाल तां इतना है कि असीं अपने ख्याल नूं उस ताकत दे नाल जोड़ना है। जितना चिर सानू हुण इह समझ ना आवे कि वो नाम चीज की है, वो नाम किथे है और किहड़े रस्ते ते चल के असीं अपने ख्याल नूं उस सच्चे शब्द और सच्चे नाम दे नाल जोड़ सकते हां। तुसीं जितनी मर्जी दिन रात उन्हां गुरमुखां दी बाणी या कलाम नूं पढ़दे रहो, उन्हां दे तजर्बे तो असीं कदे किसी हालत विच फायदा नहीं उठा सकदे। सो उन्हां दे कलाम नूं या उन्हां दे तजर्बे नूं समझण वास्ते सब तो पहलां उस शब्द और नाम दे मुतल्लक विचार करना पैंदा है। हुण इत्थे गुरु नानक साहब ने सच्चा नाम कह के बयान कीता है। इसका मतलब कोई होर भी ऐसा शब्द है जिहड़ा सुच्चा नहीं है, सच्चा नहीं है। सच्चे तो मतलब जिहड़ा कदे नाश नहीं हुंदा, कदे फना नहीं हुंदा। वो शब्द या नाम दो किस्म दा है, एक वर्णात्मक नाम है, एक तुनात्मक नाम है। वर्णात्मक नाम महात्मा उसनूं कहिंदे हन जिहड़ा लिखण, पढ़न और बोलण विच आउंदा है। जितने भी आपो अपने प्यार विच आके असीं उस परमात्मा दे नाम रखे होए हन, तुसीं देखदे हो सब साडे लिखण विच आउंदे हन, पढ़न विच आउंदे हन, बोलण विच आउंदे हन। पहला साडे कई मुल्क हन, एक एक मुल्क दीयां कई कई ज़बानां हन और एक एक ज़बान दे अंदर असीं उस परमात्मा नूं हज़ारां अनेकां शब्दां और लफ्ज़ां दे नाल याद करदे हां। ये जितने भी साडे लफ्ज़ हन, इन्हां सारियां दी मियाद है, टाइम है, लिमिट है। हर एक लफ्ज़ दी तुसीं हिस्ट्री ट्रेस कर सकदे हो। स्वामी जी महाराज आउण तो बाद असीं उस मालक नूं राधा स्वामी कहना शुरू कर दिता, लेकिन स्वामी जी महाराज आया नूं सिर्फ 100 साल होए हन। इसे तरह गुरु नानक साहब तो बाद असीं उस परमात्मा नूं वाहिगुरू पुकारना शुरू कर दिता, लेकिन आप नूं आया नूं सिर्फ 500 साल होए हन। इसे तरह मुहम्मद साहब आउण तो बाद असीं अल्लाह अल्लाह कहण लग पए, आप नूं आया नूं 1400 साल होए हन। श्री रामचंद्र जी महाराज तो बाद असीं उस मालिक नूं राम राम कहना शुरू कर दिता। ज्यादा तो ज्यादा हिस्ट्री ट्रेस करांगे आप नूं 40-50 हज़ार साल होए होणगे। सो जिन्हां भी लफ्ज़ां दे जरिए असीं आम तौर ते उस परमात्मा नूं याद करदे हां, इन्हां सारियां दी मियाद है, टाइम है, लिमिट मुकर्रर कीती जा सकदी है, हिस्ट्री ट्रेस कीती जा सकदी है। लेकिन जिस शब्द और नाम दी इत्थे गुरु नानक साहब महिमा करदे हन, जिस शब्द और नाम दा संत महात्मा दुनिया विच आके होका दिंदे हन, जिस नाम दी कमाई करके असीं मुक्ति हासिल कर सकदे हां, वो सच्चा नाम है, वो तुनात्मक नाम है, जिसनूं ना अखां देख सकदियां हन, ना ज़बान बयान कर सकदी है, ना कन सुन सकदे हन, जिसनूं हजूर महाराज जी अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज कह के बयान करया करदे सन। जिस नाम दी ना कोई टाइम मुकर्रर कीता जा सकता है, ना लिमिट मुकर्रर कीती जा सकती है, ना कदे उस नाम दी हिस्ट्री नूं ट्रेस कीता जा सकता है। महात्मा दी बाणी दसदी है सब तो पहला वो नाम सी, सब कुछ उस नाम ने पैदा कीता है। जो कुछ भी अखां नाल देखते हां, इसने नाश और फना हो जाना है, लेकिन इस नूं पैदा करने वाली वो ताकत कदे नाश नहीं हुंदी, कदे फना नहीं हुंदी। गुरु साहब समझाउंदे हन, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दे शब्द पया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। उस शब्द दे जरिए सूरज चंद्रमा वगैरह खड़े हन। उस शब्द ने या सूरज चंद्रमा नूं पैदा कीता है। उस शब्द ने कुल सृष्टि दी रचना पैदा कीती है।
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੀਨਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। अच्छी तरह सोच के देख लो, साडे जितने भी कौमां मसबां मुल्कां दे झगड़े हन, वो सिर्फ इन्हां लफ्ज़ां करके है। कोई मालिक नूं राम राम कहंदा है, वो मन विच हिंदू बन के बैठ जांदा है। कोई उस नूं वाहिगुरू वाहिगुरू कह के पुकारना शुरू कर दिंदा है, वो अपने आप नूं सिख समझना शुरू कर दिंदा है। तीसरा उठ के उस मालिक नूं अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिंदा है, वो मुसलमान बन जांदा है। और एक दूसरे दियां सानू शक्लां देखणियां भी मुश्किल हो जांदियां हन। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜੇ ਉਤਨੇ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਹਨ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ, ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਦੋ ਨੱਕ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹਨ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਦੋ ਕੰਨ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹਨ, ਦੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਰਬੰਧ ਹੈ, ਤਲਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਧ ਔਰ ਤਲਕ ਔਰ ਫੈਲਾਓ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਪੈਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਥਰਡ ਆਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਤਿਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭਰਮ ਭਰਮ ਬਹੁਤਾਏ, ਤਿਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵਾਸਾ ਪਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਖਿਨ ਖਿਨ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਕਿਆ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਤਿਰਕੁਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ, ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਸੁਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ,
ਠੱਗਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਕੰਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਕਰ ਹੈ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਤਿਕਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਿਕਰ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੋਟੇ ਬੁਰੇ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਬਲੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਾਵਣ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਨ, ਉਹ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 84 ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਕੀ ਮਤ ਹੈ? ਮਨ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਤ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਨਮੁਖ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਲਾਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਾਹ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੂਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਲਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਵਨ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋ ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਆਕਾਰ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਤਾਂਗ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਟੀਮ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ 2-3 ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ 4 ਜਾਂ 5 ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗ ਹੈ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਵਨ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋ ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਆਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਨਾਏ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਔਰ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈਆਂ ਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਤਾਰ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ ਕਾਲੇ ਵਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਾਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਰਲੋਕੀ ਨਾਥ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਕਰ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਤਿਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਉਹ ਮਰਨ ਔਰ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ 84 ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਜੈਲੇ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਿਹਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਜੋ ਤਿਸੇ ਧਿਆਇਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਆ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਰ ਨਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਫਿਰ ਸਰਲੇ ਸਰਲ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੱਥ ਸੱਚਾ ਸਚ ਨਾਏ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਘੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਏ ਸੱਚੇ ਸਿਉਰੇ ਬੁਲਾਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੰਗੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਭਉ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਰਲੀ ਤਰਫ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਸੱਚ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੇ ਆਪ ਗਵਾਵੇ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਔਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਦਾ ਹੈ, ਈਗੋ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਔਰ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਦਾ ਉਸ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ ਰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਸਭ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗਲਾਫ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਗੰਦੇ ਗਲਾਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਗਤਮਿਤ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਗਤੀ ਅਸਲੀ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਤਿਸ ਰੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਹਨ,
ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ? ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਮਨ ਸਾਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦੀ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੋਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਇਸ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਘੇ ਸੇ ਪਾਰ ਪਏ, ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਦੇ ਬਲਾਏ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਗਮਨ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਔਰ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦੇਹ ਦਾ ਕਲਬੂਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੜਿਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਗਾਉਣ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਉਪਜੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਸੱਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। स्वामी जी महाराज भी सानू फरमाउंदे हन, शब्द भेद तुम गुर से पाओ, शब्द में फिर जाए समाओ। गुरमुखां कोल जाके शब्द और नाम दा भेद लैके घर आके नहीं बैठ जाना कि इसे दे विच मुक्ति हो जाएगी, बल्कि इतने शब्द और नाम दी कमाई करनी है कि अपने आप नू शब्द दे अंदर जज़ब कर देना है, शब्द दे अंदर लवलीन कर देना है, असी शब्द रूप ही हो जाना है। तुसी देखो, अगर डॉक्टर कोल जाके एक दवाई लैके घर लै आउंदे हां, जे उस दवाई का असी इस्तेमाल नहीं करते, साडा बीमारी तो छुटकारा किस तरह हो सकता है। जदों डॉक्टर की हदायत के मुताबिक उस दवाई का इस्तेमाल कर दिंदे हां, डॉक्टर कोल जाण दा भी फायदा हो जाता है, दवाई के इस्तेमाल करन दा भी फायदा हो जाता है, साडा बीमारी तो भी छुटकारा हो जाता है। सो दवाई लैण दे नाल बीमारी नहीं जाती, सिर्फ इस्तेमाल करन दे नाल जा सकती है। सो ये गुरु नानक साहब की हदायत है, इतने शब्द की कमाई करनी है कि असी अपने आप नू शब्द दे विच ही समा देना है। गुरमति सहज
उपजै सच्चे रह समाए सप पिड़ाई पाइए देख अंतर मन रोस। ਹੁਣ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਔਰ ਰੀਬਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਪਟਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੋਕਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਟਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹ ਪਟਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਡੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਪ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਟ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਦੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਿੜਾਈ ਪਾਈਐ ਦੇਖ ਅੰਤਰ ਮਨ ਰੋਸ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਜਿਸਨੂੰ ਦੀਜੈ ਦੋਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਔਰ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਔਰ ਭੈੜਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਇਸਨੂੰ ਦੀਜੈ ਦੋਸ਼। ਗੁਰਮੁਖ ਧਾਰੜ ਜੇ ਸੁਣੇ ਮਨੇ ਨਾਉ ਸੰਤੋਸ਼। कितना सुंदर उपदेश करते हैं। गुरमुख गारड़ जे सुने, अगर किसी नूं सप दा डंग लगता है या सप दी जहर चढ़ जाती है, असी की करते हाँ? गारड़ू नूं बुलाउने हाँ, उस मांदरी नूं बुलाउने हाँ जिहड़ा सप दा टूणा करता है, सप दा चाड़ा करता है। उस दे इलाज करन दे नाल उस दे सप दा जहर उतर जाता है। गुरु साहब फरमाउंदे हन, इसे तरह अगर असी मन दे डंग दियां जहरां अपने अंदरों दूर करनियां हन, क्या काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचना है, सानू की करना पैंदा है? केड़े मांदरी कोल जाना है? गुरमुखां कोल जाना है, साधु संतां महात्मा कोल जाना है। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲਜ਼ਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਮਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਜ਼ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸ ਅਕਲ ਔਰ ਕਿਸ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਜ਼ਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬੱਚਾ 2 ਮਿੰਟ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਬੈਠੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇ ਔਰ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬੱਚੀ 4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬੱਚੀ 4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮੀਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜੇ ਪੀਜੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੱਜ਼ਤਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਮਗਰ ਦਰਬਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜੇ ਪੀਜੇ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਠਾਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਪਹਿਨਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਜਾਂ ਖਾਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਧਾਰਣ ਜੇ ਸੋਣੇ ਮਨੇ ਨਾਉ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਾਗਰ ਮਾਛ ਭਾਈਐ ਹੁੰਦੀ ਜਾਲ ਵਤਾਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਟਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਤਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਟੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ 5 ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਗਰ ਮਾਛ ਖਾਈਐ ਹੁੰਦੀ ਜਾਲ ਵਤਾਏ। ਦੁਰਮਤ ਫਾਥਾ ਫਾਈਐ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਖੋਟੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਦਰਦੋ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੈੜੀ ਖੋਟੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਔਰ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਅੱਕ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਬ ਬੀਜਾਂਗੇ ਅੰਬ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਬ ਬੀਜੀਏ ਅੱਕ ਖਾਈਏ, ਅੱਕ ਬੀਜੀਏ ਜਾਂ ਅੰਬ ਖਾਈਏ। ਸੋ ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਫਾਥਾ ਫਾਈਐ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਸੋਜਈ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੱਚ ਹੈ,
ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਤੋਂ, ਸੂਈ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਦਰਦਰ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਮਾ ਥਿਊਰੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਸੋਚਈ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾਏ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਦਿਖ ਜਾਏ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਵਿਖ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਜ਼ਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਲੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆ ਜੋ ਵੀ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਦਿਖ ਪਾਏ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਦਿਖ ਜਾਏ। ਜਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਕਈ, ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਕਈ, ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਇਆ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਉਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ? ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਇਆ ਆਖੀਐ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ, ਸੰਦੈ ਤਾਵਤ ਜਗ ਬਾਂਝਿਆ, ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਸੱਜਣ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੇਟ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੋਝਾ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਔਰਾਂ ਸਮਝਾਏ, ਘਰ ਜਲਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਹਦਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਸ ਘਾਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਹਨ, ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ।
सूहट पिंजर प्रेम का बोल बोलन हार। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਸਟ ਜਾਂ ਐਸੈਂਸ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲਣਹਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ ਇਹ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਇਸ ਦੇਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਇਸ ਦੇਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵੇ? ਸੱਚ ਚੁਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਹ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉੱਡੇ ਤਾਂ ਏਕਾ ਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਚਲੇ ਅਨਮਾਰਗ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਦਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਅਖਵਾਰਾ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। स्वामी जी महाराज अपना तजर्बा बयान करते हैं गुर कहें खोल कर पाई लग शब्द अनाहत जाई। बिन शब्द अपाओ न दूजा काया का छुटे न कूजा। जितना चिर शब्द और नाम की कमाई नहीं करते देह की कैद तो कदे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। मैं शुरू विच अर्ज कीता सी बाकी जितने भी असी साधन करते हाँ उन्हां सारियां दा नतीजा भुगतण वास्ते सानू फिर इसे देह की कैद विच आउणा पैंदा है। भावें राजे महाराजे बन के आ जाइए, भावें कौमां मस्तां मुल्कां दी हुकूमत हासिल करके आ जाइए, बेशक स्वर्गां और बैकुंठां अंदर भी चले जाइए, वो भी भोग जुनियां हन पर सर्टन टाइम वास्ते हन, सर्टन पीरियड वास्ते हन। उस तो बाद फिर इसे 84 दे जेल खाने अंदर आउणा पैंदा है। लेकिन जेड़ी चीज साडी रूह नूं देह दी कैद तो छुड़ा के हमेशा वास्ते रिलीज कर दिंदी है, आजाद कर दिंदी है, गुरु नानक साहब दा तजर्बा है, वो सिर्फ शब्द दी कमाई है, नाम दी कमाई है। सोहट पिंजर प्रेम का बोल बोलन हार। सच चुगे अमृत पिया ओढ़ता एक बार। गुर मिले खसम पछानिया कहो नानक मोख द्वार। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਖਸਮ ਪਛਾਣੀਏ। ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੋਭਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਈਗੋ ਔਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਖਾਸ